بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ دوستو آداب، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ سبھی دوستوں کو ہمارا سلام۔ ہماری دعا ہے مولا آپ تمام ناظرین کو اپنے رحمت کے سائے میں سلامت رکھے۔ جی ہاں، تو دوستو ہم ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ تو لیجئے پیش ہے تصوف کی روشنی میں حضور صوفی کامل سما نیازی رحمت اللہ کی پیش کی ہوئی روحانیت اور حقیقت۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو حضور سما نیازی رحمت اللہ جب محمدی اسلام کی حقیقت پیش کیے تو تمام مولوی ناراض ہو گئے اور حضور سما نیازی رحمت اللہ کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا۔ آج ہم اس حادثے کا ذکر کریں گے، سماعت کریں۔ واقعہ یوں ہے، بھارت میں عدل و انصاف۔ واقعہ یوں ہے، چونکہ بھارت میں سیکولر اسٹیٹ کے تحت ہر شخص اور ہر مذہب کو آزادی حاصل ہے، اس لیے میں نے صوفی مذہب حضور فرماتے ہیں کہ واقعہ یوں ہے، چونکہ بھارت میں سیکولر اسٹیٹ کے تحت ہر شخص اور مذہب کو آزادی حاصل ہے۔ یہ حضور سما نیازی فرما رہے ہیں کہ بھارت میں سیکولر اسٹیٹ کے تحت ہر شخص اور ہر مذہب کو آزادی حاصل ہے، اس لیے میں نے صوفی مذہب کی اشاعت کے سلسلے میں کئی کتابیں شائع کیے تاکہ صوفیوں کو مذہبی حقیقت اور ذہنی تقویت حاصل ہو جائے۔ میری کتابوں کی اشاعت کا جب چرچا عام ہوا تو شریعتی مولوی ملا حیرت میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ سما نیازی اپنی کتابوں میں ایسی ایسی باتیں لکھ دی ہے کہ کعبہ قبر آدم ہے، قربانی صرف خواب میں ہوئی تھی، چاند نہیں کٹا بلکہ چاند پرستی کاٹی گئی، حروف مقطعات ہی اصل قرآن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا تو ہم نے کبھی نہیں سنا اور نہ کسی کتاب میں لکھا دیکھا۔ گویا سما نیازی کی باتوں سے موجودہ اسلامی شریعت مضروب ہو رہی ہے۔ مولوی ملا اپنے اس پروپیگنڈا سے کچھ جاہل مسلمانوں اور چور گنڈوں کو ورگلا کر فتنہ فساد کرانے کی کوشش کی اور تقریباً 10,000 آدمیوں کو لے کر میرے مکان پر حملہ کر دیا، یعنی حضور سما نیازی کے مکان پر حملہ کر دیا۔ ان چور گنڈوں نے ان کا گھر لوٹ لیا اور گھر میں آگ لگا دی، گو کہ ایک نامی غرامی بدماش اس موقع پر خود ہی ہلاک ہو گیا۔ مولوی ملا کو اچھا موقع مل گیا کہ اس مہلوک گنڈے کی لاش کو لے کر کلکتہ کی سڑکوں پر گشت اور مظاہرہ کیا۔ اتفاقاً اس وقت متحدہ محاذ کی وزارت بن گئی تھی، لہذا چند مسلم کونسلر اور ایم ایل اے نے اپنی سیاست کو مضبوط بنانے کے لیے مسلمانوں کی رہنمائی کی، لہذا مسلم وزیروں نے حکومت مغربی بنگال سے سفارش کی کہ سما نیازی کی کتابوں پر پابندی عائد کر دی جائے۔ پس مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے متحدہ محاذ وزارت نے میری 10 کتابوں پر پابندی عائد کر دی۔ سما نیازی کی ان کتابوں سے مسلمانوں کی مذہبی جذبات مجروح ہو رہے ہیں، لہذا حسب دفعہ 698 اور 695 کے تحت طباعت و اشاعت کو ممنوع قرار دیا گیا۔ گورنر مغرب بنگال 4 اگست 1969 عیسوی۔ حکومت جی ہاں ناظرین، 1969 عیسوی۔ سما نیازی کی ان کتابوں سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہو رہے ہیں، لہذا حسب دفعہ 298 اور 295 کے تحت طباعت و اشاعت کو ممنوع قرار دیا گیا۔ گورنر مغربی بنگال 4 اگست 1969 عیسوی۔ حکومت مغربی بنگال کے اس پابندی کے بعد اہل طریقت صوفیوں اور عقیدت مندوں کی صلاح مشورے سے صوفی نیازی کے حقوق کو محفوظ رکھنے کے لیے عدالت العالیہ کلکتہ ہائی کورٹ میں 29 ستمبر 1969 کو داد خواہ ہوئے کہ ہم خود محمدی ہیں اور صوفی نیازی خالص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق اشاعت کرتا ہے، لہذا صوفی نیازی تحریک اور کتابوں پر کوئی پابندی نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کی یہ پابندی غیر قانونی ہے، اس کا بچار کیا جائے۔ سما نیازی 29 ستمبر 1969 عیسوی۔ پس فاضل جج چیف جسٹس سری دیپ نارائن سنہا کی عدالت میں ہماری درخواست منظور ہو گئی، جس کا مقدمہ نمبر
69-518 पड़ा और विचार के लिए 3 फाजिल जजों पर मुश्तमिल एक स्पेशल बेंच मुकर्रर की गई। स्पेशल बेंच के जज थे नंबर 1 श्री जस्टिस अमरीश राय, नंबर 2 श्री जस्टिस S.A. मशहूद, नंबर 3 श्री जस्टिस N.C. तकलदार। विचार के लिए मुकर्रर हुए स्पेशल बेंच ने साइल को पहला हुक्म ये सुनाया कि जब्त शुदा कुल किताबों की अंग्रेजी में तर्जुमा कर हर किताब की 5-5 कापियां करके अदालतुल आलिया में अंदर मयाद दाखिल किया जाए। शाइल ने स्पेशल बेंच के मुताबिक हुक्म हर किताब के अंग्रेजी तर्जुमे अंदर मयाद अदालत में दाखिल कर दिया। उसी दरमियान मुत्तहिदा मुआज वजारत ने ख्वाह मख्वाह मेरी एक और किताब कुर्बानी की हकीकत पर भी 26 नवंबर 1969 को पाबंदी आयद कर दी, जिसका कोई वजह नहीं जाहिर की गई। हमने उस किताब के लिए भी 21 जनवरी 1970 ईस्वी को कलकत्ता हाई कोर्ट में दूसरी दरख्वास्त भी पेश की। उस वक्त के फाजिल चीफ जस्टिस श्री B.P. मुखर्जी ने मंजूर कर लिया, जिसका मुकदमा नंबर 3170 पड़ा और उसी मज़कूरा बेंच में शामिल कर दिया गया और उस किताब की भी 5 कापी अंग्रेजी तर्जुमा अदालत आलिया में दाखिल कर दिया गया। स्पेशल बेंच ने दूसरा हुक्म ये सुनाया कि हुकूमत मगरिबी बंगाल गवर्नर किताबों के अंग्रेजी तर्जुमे को चेक करें, अगर शाइल का तर्जुमा सही नहीं है तो उसको जाहिर करें और ये भी लिखकर जवाब दें कि सही तर्जुमा क्या है। अगर तर्जुमा सही है तो ये लिखकर बता दें कि किताबों में क्या गलत है, जिससे मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं। मगर पाबंदी लगाने वाले हुक्काम न तो तर्जुमा में कोई गलती साबित कर सके और न किताबों में कोई गलती साबित कर सके। साइल के मुख्तार बैरिस्टर सुधांशु राय चौधरी के तबूसत श्री दिलीप कारदत्तो एडवोकेट और श्री R.C. व्यास एडवोकेट हाई कोर्ट ने दौरान मुकदमा फाजिल जजों के रूबरू बहस किया। उस वक्त भी मुस्लिम उलमा और हुकूमत के बैरिस्टरान न कोई दलील पेश कर सके कि पाबंदी क्यों आयद की गई और न किताबों में कोई गलती साबित कर सके। मजहबी जज्बात कैसे मजरूह होते हैं। बस बहसो मुबाहिसा सुनने के बाद स्पेशल बेंच के फाजिल जजों ने बतारीख 19 जून 1977 को दोनों मुकदमात का फैसला सादिर फरमाया कि हुकूमत मगरिबी बंगाल के हुक्मरान ने बेसोचे समझे सम्मान न्याजी की किताबों पर पाबंदी आयद करके सुप्रीम कोर्ट और सेकुलर स्टेट का एहतराम नहीं किया, लिहाजा हुकूमत मगरिबी बंगाल जब्ती आर्डर को बातिल करार दिया और जब्त शुदा किताबों मा मुसन्निफ के हुकूक को बहाल किया। स्पेशल बेंच 19 जून 1977 ईस्वी 20 जून 1977 को हाई कोर्ट का ये फैसला अखबारों में शाया हुआ। 3 दिसंबर 1977 को मुकदमा की जजमेंट जो 36 शफात पर मुश्तमिल है हासिल की गई और उस मुकदमा की आलमी नज़ीर कायम हुई। 17 मई और 24 मई 1971 के हफ्तावार एडिशन कलकत्ता वीकली नोट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट में VOL LXXV 1896-1971 में साया हुई। उस आलमी नज़ीर की भी एक कॉपी कलकत्ता हाई कोर्ट से हासिल की गई। बस जाहिर है कि हमारे भारत में सेकुलर कानून से हर शख्स को मजहबी आज़ादी मिली है। जो कोई भी इंसानी दोस्ती, मेल मोहब्बत और मुल्क की खिदमत के लिए अपने लिटरेचर की अशात करे उसको मजहब ही कहा जा सकता है। यानी जो लोग अदल व इंसाफ को अपना नस्बुल ऐन बनाकर इंसानी हमदर्दी में शरीक होते हैं और अपने मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहद होने की कोशिश करते हैं, ख्वाह वो सनातन हो या आर्या, ईसाई हो या मोहम्मदी, कम्युनिस्ट हो या कदामत पसंद, द्राविड़, कोल, भील, संथाल, उरांव, मंडा, नागा, थारू, सिवरी, मैजू, कोकी वगैरह पहाड़ों की रहायशी हो या जंगली इलाकों की बासी, समुद्री जिंदगी वाले हो या जज़ायर, हर शख्स भारत के समाज को लेकर चल रहा है और सभी लोग मुल्क की खिदमत, अदल व इंसाफ और इंसानी बरादरी की आवाज उठाते हैं। उसी का नाम मजहब है। यानी हिंद में हर उस शख्स को पूरी आज़ादी हासिल है जिनमें मेल मोहब्बत की ये सब बातें हो, जिसके बाबत 15 अगस्त 1970 को यौम आज़ादी के मौका पर गवर्नर मगरिबी बंगाल श्री S.S. धुन ने ऑल इंडिया रेडियो से नशर किया कि हमें इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं
जहां नंबर 1 हर शहरी अपने अकीदे के मुताबिक इबादत कर सकता है, नंबर 2 जहां पर प्रेस को आज़ादी हासिल है, नंबर 3 जहां एक अदना इंसान भी अपने ख्यालों का इजहार कर सकता है और बरसरे इक़्तिदार हुक्मरान से जवाब तलब कर सकता है, नंबर 4 जहां एक आज़ाद अदालत सुप्रीम कोर्ट भी कानून की हिफाजत कर रही है। आज़ाद हिंद कलकत्ता 7 अगस्त 1970 ईस्वी। बस मज़कूरा बाला अदालतुल आलिया के फैसलों और गवर्नर मगरबी बंगाल की तायदी तकरीरों से बखूबी साबित है कि वाकई भारत देश में अदल व इंसाफ है और हर शख्स को आज़ादी मिली है। भारत जिंदाबाद। सम्मा न्याज़ी। जी हाँ तो दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नई रोशनी लेकर। यहाँ तो दोस्तों जाते जाते आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप हमारी इस मोहम्मदी रोशनी को तमाम इंसानियत में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे तमाम वीडियोस को अल्लाह के वास्ते लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जी हाँ तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।